ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಶ್ರಿಯಪ್ಪತ್ತೇ ನಿತ್ಯ ಗಣಿತ ಗುಣಮಾಣಿಕ್ಯ ವಿಶದ ಪ್ರಭಾಜಾಲೋಲ್ಲಾಸೋಪಹತ ಸಕಲಾವದ್ಯತಮಸೆ ಜಗಜ್ಜನ್ಮಸ್ಥೇಮ ಪ್ರಲಯ ರಚನಾಶೀಲವಪುಷೇ ನಮೋ शाम्नाय स्मृतिरुदयदीप्ताय हरये येन प्रादुरभावे भूमिवलये व्यस्तारिगो सन्ततिः प्रबोधिश्रुतिपङ्कजं करुणया प्रकाशितत्वं परम् ध्वान्तं ध्वंसमनायि साधुनिकरश्चाकारि सन्मार्गगः तेन व्यासदिवाकरेण सततं मात्याजि मे मानसम् व्याप्तिर्यस्य निजे निजे नमःसा पक्षे सपक्षे स्थितिः व्यावृत्तिश्च विपक्षतोत विषये शक्तिर्न वै बाधिते नैवास्ति प्रतिपक्षयुक्तिरतुलं शुद्धं प्रमाणं समे भूयात्तत्त्वविनिर्णयाय भगवानानन्दतीर्थो मुनिः भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च रमानिवासोचितवासभूमि सन्न्याय रत्नावलि जन्मभूमि वैराग्य भाग्यो मम पद्मनाभतीर्थामृताब्धिर्भवताद्विभूत्यै पदवाक्य प्रमाण ज्ञान प्रतिवादि मदच्छिदः श्रीमदक्षोभ्यतीर्थाख्यानुपतिष्ठे गुरून्मम श्रीमदानन्दतीर्थार्य सन्मनः सरसे भुवि अनुव्याख्याननलिने चञ्चरीकति मे मनः न शब्दाब्दौ गाढाः न च निगमचर्चासु चतुराः न च न्याये प्रौढाः न च विदितवेद्या अपि वयम् परं श्रीमत्पूर्णप्रमतिगुरुकारुण्यसरणिं प्रपन्नानान्यास्मः किमपि च वदन्तोऽपि महताम् भगवता बादरायणेन प्राणिनां निःश्रेयसाय प्रणीतमपि ब्रह्ममीमांसाशास्त्रम् असाधुनिबन्धं ददमस अवकुण्ठितत्वेन प्रणीतमिव मन्यमानः भगवानानन्दतीर्थमुनिः यथाचार्याभिप्रायम् अस्य भाष्यं विधाय अनुभाष्यमपि करिष्यन् विलीनप्रकृतितया स्वयमन्तराय विदुरोऽपि अनवरतमीश्वर प्रवणकाय करणरुत्तिरपि नारायण प्रणामादिकम् पारीप्सितस्य अनन्तराय परिसमाप्तेः प्रचयस्य च हेतुतया अवगीत शिष्टाचार परम्परादिन अवगतम् अवश्यं करणीयं शिष्यान् ग्राहयितुं ग्रन्थादौ निबध्नाति नारायणमिति नारायणं निखिलपूर्णगुणैकदेहं निर्दोषमाप्यतममप्यखिलैषु वाक्यैः अस्योद्भवादिदमशेषविशेषतोऽपि वन्द्यं सदा प्रियतमं मम सन्नमामि तमेव शास्त्रप्रभवं प्रणम्य जगद्गुरूणां गुरुमञ्जसैव विशेषतो मे परमाख्यविद्याव्याख्यां करोम्यन्वपि चाहमेव ओमो मथातो ब्रह्मजिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामध्यधीमं धरमयीभृता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे यन्मम साहसं तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुर्वनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भोक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्तानमहो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम्
ಪ್ರಾಪುರ್ಜೆ ಕೃತಕೃತ್ಯತಾಂ ಗತಮಲಾ ವಿದ್ಯಾದಿರಾಜಾದಯೋ ಯೋಗೀಶಾ ಕೃಪಯಂತು ತೇ ಜಯ ಮುನೇರ್ಭಾವಸ್ಯ ಬೋಧಾಯ ಮೇ ಶುಕೇನ ಶಾಂತ್ಯಾದಿಷು ವಾङ्ಮಯೇಷು ವ್ಯಾಸೇನ ಧೈರ್ಯಂ ಬುಧಿನೋಪಮೇಯಂ मनोजचित्या मनसां निपत्य रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् वेदनित्यानबालोत्थः विदुषां चिन्तितप्रदः सत्यव्रताख्यकल्पद्रुः भूयादिष्टार्थसिद्धये सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिकां नवामृतगदा तीर्थताण्डवानि व्यचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसी तत्रत्यान् कुमतप्रचारनिरतानद्वैतदिग्धन्तिनः प्रौढार्थे वचने सुयुक्तिखचितैः सम्भीषयन्मोदयन् सत्यध्यानसुखे सरी विजयते पादासितः श्रीपतेः प्रावोचद्योतिकं न्यायसुधावाक्यार्थचन्द्रिकाम् सत्यप्रज्ञगुरुर्दद्यात् प्रज्ञां वैदान्तिकीं सदा बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहम् प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाक्मा कृताः सत्याभिज्ञगुरोस्त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः सत्याभिज्ञकराब्जोत्थं पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् वेदेश मुनिसत्पाद सेवा सम्प्राप्त वैभवान् यादवार्यान् वरसुधा टीकाकारान् वयं नुमः पृथ्वीमण्डलमध्यस्थाः पूर्णबोधमतानुगाः वैष्णवा विष्णुहृदयाः तान्नमस्ये गुरून्मम आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः शुभां ध्यायन्ति ये कामान् गुरुदेवः प्रसादजान् इतरान् आत्मपापोत्थान् तेषां विद्या फलिष्यते यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः श्रीमत्सत्यात्मतीर्थार्यान् वन्दे विद्या गुरून्मम सत्प्रमोद कृपापात्रं जगत्पूज्य महागुरुं सदा सच्छास्त्र निरतं श्री सत्यात्ममुनिं भजे स्वस्त्यस्तु सतामखिल सन्मङ्गलानि भवन्तु श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओಂ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳಾದ ತಪಸ್ವಿ ವರೇಣ್ಯರಾದ ಶಾಪಾನುಗ್ರಹ ಸಮರ್ಥರಾದ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವ. ನಿನ್ನೆ ನಾನು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಆರಾಧನೆ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು, ಅವರ ಅನುಗ್ರಹ, ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇವತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಈಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾ ತಪಸ್ವಿಗಳು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೂಲ ಬೃಂದಾವನ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಊರಿಗೇನೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಹೆಸರು ಬಂದದ್ದು ಅಂತ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಯಾತಕ್ಕೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಸಶರೀರ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು. ವಾದಿರಾಜರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೇಗೆ ಸಶರೀರ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠಾಧೀಶರು ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಕೂಡ ಸಶರೀರ ಬೃಂದಾವನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದವರು ಸಾಂಗಲಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ಲೀನರಾದ್ದರಿಂದ ಸಾಂಗಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಘಾಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪರಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರ ವಿಷ್ಣು ಘಾಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ಸತ್ಯವ್ರತರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಸಹಿತವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೀನರಾದ್ದರಿಂದ ಆ ಊರಿಗೇನೆ ಸಾಂಗಲಿ ಸಾಂಗಲಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಎಂತಹ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮಹಾನುಭಾವರು. ವೇದನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪಂಢರಪುರದಲ್ಲಿ. ವೇದನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ನೂರಾರು ಜನ ಘನ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕರ್ನೂಲಿನ ಸತ್ಯನಿಧಿ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಗುರುಗಳು ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರು, ಇವರ ಗುರುಗಳು ವೇದನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು. ವೇದನಿಧಿ ತೀರ್ಥರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ಯರು ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರು. ಇವತ್ತಿನ ಆರಾಧ್ಯರು ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರ ಶಿಷ್ಯರೇ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳು. ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರೇನೇ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಪರಂಪರೆ. ಎಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು. ನ್ಯಾಯಸುಧೆಗೆ ವಿವೃತಿ ದಿವ್ಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು ರಂಗನಾಥ ಯತಿಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಲಿಯಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯನಾಥರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆ ಎಂಥ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸತ್ಯವ್ರತರು ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರು. ವೇದ ನಿತ್ಯಾಲವಾಲೋತ್ಥ ವಿದುಷಾಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದ ಅಂತ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ವಿಷಯವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥವರು ಅಂತ. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ವಾಕ್ಯದ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದರ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ಈ ಗ್ರಂಥ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಈ ವಿಷಯ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ವಿದುಷಾಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಚಿಂತಿತವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಮಹಾನುಭಾವರೇ ಸತ್ಯವ್ರತರು, ವೇದನಿಧಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು. ವೇದ ನಿತ್ಯಾಲವಾಲೋತ್ಥ ವಿದುಷಾಂ ಚಿಂತಿತಪ್ರದ ಸತ್ಯವ್ರತಾಖ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರು ಭೂಯಾದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ. ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರೆಂಬ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸತ್ಯವ್ರತಾಖ್ಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಹು ಭೂಯಾದಿಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಯೇ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಅನುಗ್ರಹ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕು. ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸ್ಮರಣೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಎಂತಹ ಸತ್ಯವ್ರತರು. ಸತ್ಯಸಂಧರ ಮಹಿಮೆ ಹೇಳುವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಒಂದು ಮಾತು. ಸತ್ಯಸಂಧರು ಸಾಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ, ಉತ್ತರಾದಿ ಮಠದ ಸಂಸ್ಥಾನ ಹೋದಾಗ, ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ಮುಂದೆ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರ ವೃಂದಾವನದ ಮುಂದೆ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮಹಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಪೂಜಾ, ಸತ್ಯಸಂಧರು ಮಂಟಪವನ್ನ ಹಾಕಿ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸತ್ಯವ್ರತರು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೂಲರಾಮಚಂದ್ರ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಸತ್ಯಸಂಧರಿಗಿರುವ ದಿವ್ಯವಾದ ಈ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಂಡು ಆನಂದ ತುಂದಿಲರಾದ ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥರ ಬೃಂದಾವನ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರ ರಾಮದೇವರ ಪೂಜಾ ವೈಭವ, ಇವರು ಮಾಡುವ ರಾಮದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ಇವರು ದಿವ್ಯವಾದ ಇವರು ಮಾಡುವ ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ, ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಬೃಂದಾವನ ಚಚಾಲ ಅಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗಲೂ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಬೃಂದಾವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೊಂಕಾಗೇ ಇದೆ. ಸತ್ಯಸಂಧರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆನಂದ ತುಂದಿರರಾಗಿ ಸತ್ಯವ್ರತರೇ ಶ್ಲಾಘಾಕಂಪನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬೃಂದಾವನವೇ ಅಳ್ಳಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಡವಾದ ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ಸನ್ನಿಹಿತರು ಮಹಾನುಭಾವರು ಸತ್ಯವ್ರತರು ಅಂತ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಲೂ ಅನೇಕ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆಯಿಂದ ಭೂಯಾದ್ ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ, ಬೇಡಿದ ಸಕಲ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳ ಸಿದ್ಧಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಾ ತೀರದ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ, ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆಯಿಂದ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ತಪಸ್ವಿಗಳು ಸತ್ಯವ್ರತ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಸತ್ಯನಿಧಿಗಳು, ಸತ್ಯನಾಥರು, ಅನೇಕ ಜನ ಮಹನೀಯರು ಆ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ನ್ಯಾಯಸುಧಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ
ಸತ್ಯವ್ರತರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಸತ್ಯವ್ರತರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠದ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಅವರ ಪಾದಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ನ್ಯಾಯಸುಧೆಯ ಪಾಠವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ, ನಿನ್ನೆಯ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕು. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆ ಪದಾರ್ಥದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಹೇಗಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದರಿಂದ ಪ್ರಾಭಾಕರರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಗಳ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಪ್ರಾಭಾಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಕಾಶವೂ ಕೂಡ ರೂಪಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನೋಡಿ, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ರೂಪಕ್ಕೂ ಆಗುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಏನಿದೆ, ಈ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಮಾತ್ರ ರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಏನಿದೆ ಅಂತಹ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ರೂಪಕ್ಕೂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆಗುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೇ ರೂಪಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ರೂಪ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಆಕಾಶ ವಿಷಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತಕ್ಕೆ? ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕಾಗುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದು ರೂಪಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ, ಶಬ್ದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶನೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಎರಡನೇ ಆಕ್ಷೇಪ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯಲಿ ಅಂತ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂದಿವಿ, ಹೌದು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಏನು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ, ಅದೇನೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಹೊರತು ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅದು ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಿಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವಾಗ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನ, ಧೂಮಜ್ಞಾನದಿಂದ ಲಿಂಗಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಿಂಗಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟುವಾಗ ವನ್ಯಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು ವಿಷಯನಾಗಲಿ ಅಂತ ಅವರ ಆಕ್ಷೇಪ. ಅದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆತ್ಮನಿಗೂ ಆಗುವ ಏನು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ, ಇದು ಲಿಂಗಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ಲಿಂಗಿಗೂ ಆಗುವ ಒಂದು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಏನಿದೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಲಿಂಗಿಯ ಜ್ಞಾನ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಲಿಂಗಿ ಅಗ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತೂ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಉಂಟು, ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಉಂಟು, ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಈ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಗಳು ಅವರ್ಜನೀಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಅಷ್ಟೇ. ಕಿಂ ನಾಮ ಅವರ್ಜನೀಯ ಸನ್ನಿಧಯ ತೇ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಲ್ಲ. ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರುತ್ತದೋ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಆ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ.
ಆ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರಣೀಭೂತ ಯಸ್ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಕರಣೇನ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಜನ್ಯತೆ ಸತಸ್ಸ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಷಯದ ಲಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತೇನಪ್ಪಾ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಃ ಲಿಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಂ ಇತಿ ಚೇತ್. ಹಾಗ ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರಿ? ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆಗುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ, ಅದು ಲಿಂಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಸ್ತುತಃ ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೌದೋ ಇಲ್ಲ? ಅಂದರೆ ಹೇತು ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇರುತ್ತದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಏನ ಹೇತು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೇತು ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತೋ ಪಕ್ಷ ವೃತ್ತಿತ್ವಂ ಪಕ್ಷ ಧರ್ಮತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲ? ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನೆ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನವೂ ಕೂಡ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೇನೆ ಹೇತು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ, ಈ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನ. ಅಂತೂ ಪಕ್ಷಧರ್ಮತಾ ಜ್ಞಾನ, ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೈಯಾಯಿಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಈಗ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಹೇತು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಗಳಿಗಿರುವ ಸಂಯೋಗ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ, ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೂ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇತು ಪಕ್ಷಗಳ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೇ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಹೇತು ಹೇಗೆ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವೋ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೋ, ಹೇತು ಧೂಮಾಗ್ನಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವೋ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವಾಗಲಿ, ಪಕ್ಷವು ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಪಕ್ಷದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷನೂ ಇದೆ, ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ? ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೇತು ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇತುವಿಗೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೂ ಇದೆ. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂಬೋದಾದ್ರೆ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ಹೇತುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ, ಸಂಪರ್ಕ, ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಉಳ್ಳದ್ದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವೂ ಕೂಡ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಹಾಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಸ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಲಿಂಗಿ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣಂ ಮಿತಿ. ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ರೂಪ, ಧರ್ಮ ಉಳ್ಳ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಗೋಬೇಕಿದೆ. ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಧೂಮಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವು ಕೂಡ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ಪಕ್ಷದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತಿಚೇನ್ನ ಹಂಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರಣತಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್. ನೋಡಿ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನ ಇದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕರಣ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಿದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನುಮಿತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ನ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರಣತಯ ಅಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಮಿತಿಗೆ ಹೇತು ಎಂಬುದು ಕರಣ ಅಲ್ಲ, ಹೇತು ಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಅನುಮಿತಿಗೆ ಹೇತು ಎಂಬುದು ಕರಣ ಅಲ್ರಿ, ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲ?
ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಕರಣತಯಾಭ್ಯುಪಗಮಾತ್ ಹಿಂಗನಬೇಕ್ರಿ. ಈಗ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಲಿಂಗವೇ ಕರಣ ಆಗಿದ್ರೆ ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ, ಪಕ್ಷವು ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅನ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಲಿಂಗ ಅಂಬೋದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕರಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ರಿ. ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನವೇ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕರಣ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕರಣವಾಗಿರುತ್ತದೋ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರಬೇಕ್ರಿ. ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯನೇ ಕಾರಣ. ಹೌದು, ಅಯಂ ಘಟ ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯನೇ ಕಾರಣ. ಆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಘಟಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಘಟ ಎಂಬುದು ಅಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವು ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು? ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ದಿದ್ರೆ. ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಲಿಂಗ ಪಡೆದಿದೆ, ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲ. ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅದನೇ ಹೊರತು, ಲಿಂಗಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅದನೇ ಹೊರತು ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೋಗಲಿ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಲಿಂಗ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪಕ್ಷಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧ ಇದು ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಥಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕರಣವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದದ್ದು ಅದು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಒಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕರಣವಾದದ್ದು ಜ್ಞಾನವೇ ಹೊರತು ಪಕ್ಷನೂ ಅಲ್ಲ, ಲಿಂಗನೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳದಂತಾಯಿತು. ಈ ರೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಆಕ್ಷೇಪವು ಕೂಡ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಿದಂತಾಯಿತು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇತು ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇತು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಹೊರತು ಬರೇ ಹೇತು ಕಾರಣವಲ್ಲ. ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಬರಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ವಾಕ್ಯ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ, ವಾಕ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಕರಣ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಅನುಮಿತಿಗೆ ಹೇತು ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣವಾದಂತೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣ ಹೊರತು ವಾಕ್ಯ ಕರಣ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಂದು ಆಕ್ಷೇಪವು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಅನ್ಬಹುದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ವಾಕ್ಯದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಕರ್ಣದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಶ್ರೋತ್ರಾಕಾಶ ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ. ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ಶ್ರೋತ್ರಾಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವಾಗೇನೇ ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದು ಅದು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರ್ಣದೇಶದಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಇದು ಕರ್ಣದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆಕ್ಷೇಪ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅದನೇ ಹೊರತು ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇಲ್ಲ? ನಾವು ಶಾಬ್ದಬೋಧವನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ರಿ, ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಶಾಬ್ದಬೋಧವನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಕ್ಯವೇ ಕರಣ ಅಂತಾಗಿದ್ರೆ
ಕರಣವಾದ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಆಕಾಶವೂ ಕೂಡ ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಅನುಭವದಾಗಿತ್ತು. ನಾಮ ಹಂಗಂದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಬರೀತಾರೆ. ವಾಕ್ಯಸ್ಯ ಶ್ರೋತ್ರ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಾಶ್ರಯೇಣ ದೂಷಣಂ ಪರಾಸ್ತಂ. ಶ್ರೋತೃವಿನ ಶ್ರೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿ, ಅಲ್ಲಿರುವ ಆಕಾಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವುಳ್ಳ ವಾಕ್ಯ. ಈ ವಾಕ್ಯ ಎಂಬುದು ಶಾಬ್ದಬೋಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವು ವಿಷಯವಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಶೈವ ಕರಣತ್ವ ಅಂಗೀಕಾರಾತ್. ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ನಾವು ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ. ತಥಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯ ತತ್ತಾಂಶೇನ. ನೋಡಿ, ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ. ಯಾವುದು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆಯೋ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲೇನೆ ವಿಷಯತ್ವದ ಲಕ್ಷಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ದೋಷ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಶಂಕೆ. ಹೇಗೆ? ತಥಾಪಿ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾಯ ತತ್ತಾಂಶೇನ ಚಕ್ಷುರಾದೇಹೇ ಲಿಂಗಿನಾಚ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಸ್ಯ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥೇನ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನಸ್ಯ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಭಾವಾತ್ ಅವಿಷಯಾಪತ್ತಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶಂಕ. ಇತಿ ಚೇನ್ನ ಅಂತ ಉತ್ತರ. ಏನು? ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಈಗ ನೀವೇನಂದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೋಯಂ ಘಟಃ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತಿನ ಘಟವೇ ಇದು. ಸೋಯಂ ಘಟಃ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞೆ ಇದು ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಅವತ್ತು 10 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈ ಘಟ ನೋಡಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಘಟನೆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಸೋಯಂ ಘಟಃ ಅಥವಾ ಸೋಯಂ ದೇವದತ್ತ ಅಂತ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಬರುತ್ತದೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ. ಹೌದು. ಆದರೆ ನೋಡಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ, ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಚಕ್ಷು ಇಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನೆ ಆ ಪದಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರಿ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಅವತ್ತಿನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಏನು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ತತ್ತಾಂಶಕ್ಕೂ, ತತ್ತಾಂಶ ಅಂದ್ರೇನು? ಅತೀತ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಈಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಈ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೆ, ಈಗಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಅದನ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ತದ್ದೇಶ ಕಾಲ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳು ವಿಷಯವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ಆ ತತ್ತ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯವಾಗುವುದಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿದ ಪದಾರ್ಥ ಇವತ್ತಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಅತೀತ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಎಂಬುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಈಗಿಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅತೀತ ದೇಶ ಕಾಲಗಳ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ತತ್ತಾಂಶ ಆಗಿಂದು ಅಂಬೋದು ಸೋಯಂ ದೇವದತ್ತ ಅಂಬೊಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ದೇವದತ್ತನೇ ಇವನು. ಆಗಿನ ದೇವದತ್ತನು ಸ್ವಯಂ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಯಂ ಘಟ ಅಂಬೊಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಘಟವೇ ಈ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ವಿಷಯವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆ ತತ್ತಾಂಶಕ್ಕೂ ಈಗಿನ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆಗಿನ ದೇವದತ್ತ ಅಥವಾ ಆಗಿನ ಘಟ ಸ್ವಯಂ ಘಟ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಆಗಿನ ದೇವದತ್ತ ಸ್ವಯಂ ದೇವದತ್ತ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಅತಿವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ
ಅನುಮಿತಿಗೆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ, ಸಂತೋಷ. ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಯಾವ ಧೂಮಾಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಧೂಮ ಮತ್ತು ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅದನ್ನೇ ಹೊರತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅದರಿ? ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ವಾ? ನೀವೇನಂದ್ರಿ? ಹೇತು ಜ್ಞಾನವೇ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣ. ಆದ್ರೆ ಆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಅಗ್ನಿಗೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ? ಪರ್ವತೋ ಅಗ್ನಿಮಾನ್ ಎಂಬ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದದ್ದು ಅಗ್ನಿ ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅಗ್ನಿಗೂ ಅನುಮಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಹೇತುವಿನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಪದದಿಂದ ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೋಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇದ್ದು, ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನವೇ ಕರಣ, ವಾಕ್ಯ ಕರಣ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಾ? ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಇರೋದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂತೂ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಆ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜನ್ಯವಾದ ಶಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥವು ಕೂಡ ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಅಂತ ನೀವು ಅನುಬೋದಾಗಿತ್ತು. ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಹೇಗೆ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇನ್ನ, ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟದ್ಯಾಪನೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪನೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಮೂರು ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕರಣಕ್ಕೂ ಆ ಕರಣದಿಂದ ಹುಟ್ಟುವ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಿ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಕರಣ. ಧೂಮಜ್ಞಾನ, ಶಾಬ್ದಬೋಧ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ, ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಧೂಮಜ್ಞಾನ ಕಾರಣ. ಆಮೇಲೆ ರೂಪಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಗಳು ಕಾರಣ, ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ ಕರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ, ಯಾವ ಕರಣದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೋ ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಆ ವಸ್ತುನೇ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕರಣಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆದರೆ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಸ್ತು ತೋರುತ್ತದೆ, ಇಂತಹ ವಸ್ತು ತೋರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಿಷಯಿ ಭಾವನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಬ ವಿಷಯಿ ಭಾವನೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಅಗ್ನಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿನೇ ವಿಷಯ, ಘಟಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ವಿಷಯ, ಜ್ಞಾನ ಅಂಬೋದು ವಿಷಯಿ, ಘಟ ಅಂಬೋದು ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಿ ಭಾವ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರಂದಿದ್ರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ
ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಧೂಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅಗ್ನಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಥದ್ದೇ ವಿಷಯ, ಇಂಥದ್ದು ವಿಷಯವಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ನಿಯತವಾದ ವಿಷಯ ಭಾವವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ನಿಯತ, ಇದು ವಿಷಯ ಇದು ವಿಷಯಿ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟ ಜ್ಞಾಪನೆ ಅತಿ ಪ್ರಸಂಗಾತ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅಂದರೆ ತತ್ತಾದ ಅನುಭವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆ ತತ್ತಾಕ್ಕೂ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ತತ್ತಾಂಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಬೇಡ. ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಅತೀತ ದೇಶ ಕಾಲಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ ಮೊದಲು ಆ ತತ್ತಾಂಶದ ಅನುಭವದಿಂದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹುಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯಕ್ಕೂ ಆ ತತ್ತಾಂಶಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ, ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದ್ದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೋಯಂ ದೇವದತ್ತ ಅಂಬೋಲ್ಲಿ ಆ ಹಿಂದಿನ ದೇವದತ್ತ, ಸೋಯಂ ಘಟ ಅಂಬೋಲಿ ಹಿಂದಿನ ಘಟ, ತತ್ತಾಂಶ ಇದು ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ನೋಡ್ರಿ. ತದ್ ಅನುಭವ ಜನಿತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಹಕೃತ ಇಂದ್ರಿಯೇಣ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ಜಾಯತೆ. ಹಿಂದಿನ ಅನುಭವದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಚಕ್ಷುರಿಂದ್ರಿಯದ ಜೊತೆಗೆ ತತ್ತಾಂಶದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಇದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದಲ್ಲಿ ತತ್ತಾಂಶ ತೋರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾದ ತತ್ತಾಂಶ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅನುಮಿತಿಗೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರಿ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಎರಡನೇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು? ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ, ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ. ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ, ಅಗ್ನಿಗೂ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಗ್ನಿನೇ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುವುದು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ರೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಅಗ್ನಿಗೂ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಏನು? ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು ಹೇತು, ಅಂದ್ರೆ ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇದೆ. ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿ. ಹೇತು ಸಾಧ್ಯಗಳಿಗೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಹೇತು ಧೂಮ. ಆ ಧೂಮ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಹುಟ್ಟೋದೇನೆ ಅನುಮಿತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನುಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಎಂಬುದು ತೋರುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ತದ್ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಲಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಗಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಅಂದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂಬುದೇ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಸಾಧ್ಯಕ್ಕೂ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ. ಆ ಸಾಧ್ಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಳ್ಳ ಹೇತುವಿನ ಲಿಂಗದ ಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಅನುಮಿತಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಲಿಂಗಜ್ಞಾನೇನ ಲಿಂಗಿಜ್ಞಾನಂ ಉತ್ಪದ್ಯತೆ, ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇದು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಯಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಸಂಸರ್ಗ ಧರ್ಮಕ ಪದಾರ್ಥವಾಚಿ ಪದ ಸಮುದಾಯ ರೂಪ ವಾಕ್ಯ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನೇನ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನಂ ಜನ್ಯತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪದಾರ್ಥದ್ವಯಗಳ ಸಂಸರ್ಗ ಇದೆ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂಸರ್ಗವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ರಾಮಃ ವನಂ ಗಚ್ಚತಿ, ರಾಮಃ ವನಂ ಗಚ್ಚತಿ. ಹೀಗೆ ರಾಮನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಾರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಸರ್ಗವೇ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ.
ಈ ಪದಾರ್ಥದ್ವಯ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥದ್ವಯಗಳ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಯಾವುದು? ಪದಾರ್ಥಗಳೇ. ಪದಾರ್ಥದ್ವಯಗಳ ಸಂಸರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೋಗಿ. ಆ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಪದಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಪದಗಳು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪದಗಳು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ವಾಚಕವಾಗಿವೆ. ಅಂದರೆ ಪದ ವಿಷಯಕವಾದ ವಾಕ್ಯಜ್ಞಾನ ಇದು ಶಾಬ್ದಬೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಈ ರೀತಿ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಚ್ಯವಾಚಕ ಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆದ್ದರಿಂದ ಪದಗಳು ಯಾವ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ವಾಚಕಗಳೋ ಅಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥಕ್ಕೂ ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಎಂಬುದು ಅದು ವಾಕ್ಯ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದಂತಾಯಿತು. ಶಾಬ್ದಬೋಧದಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಅತಃ ನ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಇತಿ ಚೇತ್ ತರ್ಹಿ ಅಭ್ಯುಪಗತಃ ಸನ್ನಿಕರ್ಷಃ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಟೀಕಾರಾಯರಂದ್ರು ಅಂತೂ ನೀವೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಆ ತೋರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕರಣಗಳಿಗೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಬಂಧ ಅದ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳದಂಗ ಆಯ್ತು. ಅಂದರೆ ಕರಣಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ಆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದವುಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನೇ ನಾವು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಆ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ. ಒಟ್ಟು ಸನ್ನಿಕರ್ಷವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳದಂಗೆ ತರ್ಹಿ ಅಭ್ಯುಪಗತಃ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ನಹಿ ಸಂಯೋಗಾದೇರೇವ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಯೋಗ ಸಮವಾಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಮವಾಯ ಈ ರೀತಿ ನೈಯಾಯಿಕರು ಹೇಳುವ ಸಂಬಂಧವೇ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ. ಕಿಂ ನಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಸಕ್ತಿ ಮಾತ್ರಂ. ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಕರಣವಾದದ್ದಕ್ಕೂ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಕೇವಲ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಕರಣಗಳಿಗೂ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧವುಳ್ಳ ಪದಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ, ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ಅನುಪಪತ್ತಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕರಣಕ್ಕೂ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಬಂಧ ಮಾತ್ರವೇ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗಾಯಿತು. ಆ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅತಿಪ್ರಸಂಗ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ, ನಾವು ಸನ್ನಿಕರ್ಷವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಒಂದೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದಂತಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತೂ ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರ ಅತ್ಯಂತ ಯುಕ್ತವೇ ಅಂತ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯದ್ವಿಜ್ಞಾನಂ ಯತ್ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟಕರಣೇನ ಜನ್ಯತೆ ಸತಸ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣೀಭೂತವಾದ ಸನ್ನಿಕರ್ಷವೇ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿಕರ್ಷ ಕಾರಣೀಭೂತ ಆಗಿರಬೇಕು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ. ಸನ್ನಿಕೃಷ್ಟವಾದ ಪದಾರ್ಥವೇ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತದೆ, ತೋರುತ್ತದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದಿರಲ್ಲ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಬರುತ್ತದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಮಾತ್ರ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಪಾಠ ಇಲ್ಲ. ಶುಕ್ರವಾರದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಪಾಠ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ತದಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಮಧ್ವೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.